آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پھر لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے۔ آپ کو بتاتے چلیں، چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا یوتھ کنونشن سے خطاب۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ مزید یہ کہا گیا کہ علم انسانوں کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مزید یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے پر تلے ہیں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آزاد ریاست کی اہمیت لیبیا، شام، کشمیر، غزہ کے عوام سے پوچھی جائے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ آزاد ریاست کیا ہوتی ہے ان ممالک سے پوچھا جائے جو کہ اس کے لیے آج جنگ لڑ رہے ہیں۔ مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ تعلیم وہ ہنر ہے جو کہ انسان کو ممتاز بناتی ہے۔ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آپ سب لوگوں کے چہرے کی جو چمک ہے اس کی روشن اس کو ہوتا دیکھ کر مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پھر لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان سے دور رکھا جائے۔ مزید یہ کہا گیا کہ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج خود کہاں پر ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہمیں ناامیدی سے منع کیا گیا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کا نوجوانان پاکستان سے خطاب کہا کہ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھو۔ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ زندگی امتحان کا نام ہے اور قرآن کی آیت پڑھیں۔ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟
पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, हम किसी सूरत उसे ज़ाया नहीं होने देंगे। खिताब के इख्तिताम में आर्मी चीफ ने नौजवानों को अल्लामा इकबाल का शेर पढ़कर भी सुनाया है। उनकी जानिब से मजीद ये कहना था कि रियासत की ये जिम्मेदारी होती है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा शुदा हिजान और फितने से दूर रखा जाए। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की की ज़ामिन है। जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे, उनके बारे में बताएं कि वो आज कहाँ हैं। बहैसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नौजवान पाकिस्तान से खिताब यूथ कन्वेंशन से बात करते हुए कहा कि आपकी आंखों की चमक देखकर मुझे ये रोशन है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत की अहमियत क्या होती है? अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और ग़ज़ा के मुसलमानों से पूछें। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज़ करता है। आपको अपडेट करते चलें कि रियासत की जिम्मेदारी है कि आवाम को सोशल मीडिया से पैदाशुदा हिजान और फितने के ज़ुमरात से दूर रखा जाए। आवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड आबिद साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। कर्नल साहब, बताइएगा, आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया पर एक हिजान पैदा करने की कोशिश की जाती है, फितना पैदा करने की कोशिश की जाती है। इससे पहले फवाद साहब से बात, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आज़ादी इजहार और किरदार कुशी के दरमियान एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है जिसको हमेशा से अवाम क्रॉस कर जाते हैं सोशल मीडिया पर। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, आज़ादी के दरमियान और फितने के दरमियान और उसकी इजहार राय की जो आज़ादी है, इसके दरमियान में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट हैं या जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, इंफॉर्मेशन फिफ्थ कॉलमिस्ट, उनका तरीकाकार ही यही होता है कि वो एक छोटे से, एक बहुत मामूली से एक वाक़े को एक सच के गिर्द एक झूठ का पूरा एक जो है आप कहिए कि बुनते हैं एक चादर, और उसके बाद उसको इतना रिपीट किया जाता है और फिर उसको इतना प्रोपोगेट किया जाता है कि लोग उसको सच समझने लगते हैं। तो ये प्रोपोगेंडा, ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इससे खुद बचना, और स्पेशली जो हमारा एसेट है, जैसे उन्होंने बिल्कुल क्लियर वाज़े अपनी तकरीर में कहा कि हमारा जो एसेट है वो हमारी यूथ है, जो हमारा डेमोग्राफिक बल्ज है। तो इसको उनसे बचाना और उनको ये बताना कि एक्चुअली जो लाहे अमल है जिंदगी का वो कैसे होना चाहिए एक मोमिन, एक मुसलमान के लिए, कि उसको कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी, क्योंकि ये डिस्पेंडेंसी पैदा की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू अपने जवानों में, आपके मुतल्लिक, आपकी आइडियोलॉजी के मुतल्लिक, आपके मुल्क के मुतल्लिक, रियासत के मुतल्लिक, रियासत के इदारों के मुतल्लिक। तो इस डिस्पेंडेंसी का हल ये है जो हमें इस्लाम ने भी बता दिया है कि आपने कभी भी मायूस नहीं होना है और एक उम्मीद रखनी है और अपनी कोशिश करनी है। तो आई थिंक उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह किया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि वो रियासत और आज़ादी का मतलब आप उन लोगों से पूछें जिन रियासतों में आज आज़ादी जो है उनसे उनकी आज़ादी ले ली गई है, और एक कॉस्मेटिक एक सिस्टम है जिसके तहत वो चल रहे हैं, जिसमें लीबिया की मिसाल दी उन्होंने, इराक की मिसाल दी, सीरिया की मिसाल दी और इवन कश्मीर की मिसाल दी। तो इसलिए ये आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपनी तरबियत है नौजवानों की, जो हमारा एसेट है, उनको ना सिर्फ उनकी तरबियत के मामलात जो हैं उसको देखा जाए, बल्कि उनको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ दोबारा से जोड़ा जाए। जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि उनको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ दोबारा से मजबूत तरीके से जोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्ज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे।